हेलो पिलाମାନେ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା। ବେସିକାଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ପିଲା ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ଼୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବେଶୀ କିଛି ନଲେଜ୍ ନଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତିକି ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ କି କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ସିଲାବସ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ନୋଟ୍ସ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବୁ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଟାଇମ୍ ପାଇବୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲେ। पूरा स्ट्राटेजी वीडियो मु आपको कहीदेवी फर्स्ट सेमिस्टर पाई आपको इजी हम। आउ गोटे कथा मन रखिथे, आपण मैंने एडमिशन नहीं सारे माने आदौ भी समय को वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, निजको टाइम देवे पाठ पढ़ारे। कारण आगु को आपण मैंने जानते फर्स्ट सेम देवे, तापर आपंकर सेकेंड सेम देलापर ओटीटी देवे, ओएसटीटी देवे, बहुत सारा आपंकर रही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जोड़ा कि आपको पास करने पड़ो। तेणु मोर गोटे अनुरोध पिला माने आपण मैंने जदि आम चैनल विषय जानी ना, आम चैनल टोटाली आपंकर आंध्र बीएड रिलेटेड जहाँ भी आपंकर कंटेंट अन्य कौन जिनस पाइबेनी, केवल आंध्र बीएड रिलेटेड आप इनफॉरमेशन पाइबे। एग्जाम नोटिफिकेशन टू स्टार्ट करिकी एग्जाम नोटिस, फॉर्म फिलअप नोटिस विथ ता सहित पिला माने रेजल्ट पर आपंकर रिभालुएसन सब जिनस ए टू जेड आपण मैंने आम चैनल रे पाइबे। आमर गोटे टेलीग्राम चैनल अच्छी 3000 उपर आम सहित पिला माने जड़ित होइके अछंती सेठी। आपण मैंने जाइए से जगह जॉइन हो, कारण सब इनफॉरमेशन आम यूट्यूब रे दौना, किछिटा जिनस थाए जोड़ा कि आम टेलीग्राम रे नोटिस एका सब सेंड करूँ, से जगह आप इजी सब जिनस पाइबे, बुझिपारे। तेणु टेलीग्राम रे पिला माने मोस्टली जाइए जॉइन हेबे। आउ गोटे इंपोर्टाट कथा पिला माने मन रखु, आम चैनल रे जहाँ भी पिला माने इनफॉरमेशन आपण माने पाइबे सब जेन्युइन, किछि भी आपणकर एमिति मिछ एटा सेटा से सब जिनस नुहे, आपण माने ट्रस्ट करि परिबा आम उपरे। तेणु आपण मानक पई गोटे नुआ जर्नी पिला माने स्टार्ट होउचे, जोटा कि आपण माने कहउचंती बैचलर इन एजुकेशन, ठीक अछि बीएड। आउ आंध्र बीएड करूचंती माने बहुत सारा पिला मानको मनरे गोटे जिनस डाउट थाए कि सार आमे बीएड तो एडमिशन नहीं जाइछु, किंतु आमे जॉब होल्डर किंबा आमे हाउस वाइफ बा किछि भी गोटे रीजन पई वर्तमान आमे सेति पाठ पढ़ी पारनु, एज ए डिस्टेंस मोड टाइप रे आमे एटा करिया पई चाहूछु, कोन करिवु। किंतु पिला माने मु आपनको जदि तार सॉल्यूशन कहिबी, आपण माने जानिचंती बीएड टा आंध्र बीएड टा होची गोटे रेगुलर कोर्स नुहे कि, आपण सर्टिफिकेट दउतबे सब जिनस दउतबे, आपनकर एटा गोटे रेगुलर कोर्स। तेणु आमे केबे भी गोटे रेगुलर कोर्स को डिस्टेंस भाव में करि परिबा नाही। जदि भी आमे करिया पई चाहिबा कोन करिवु, आमे आपण माने बास गोटे जिनस बुझंतु, केबे भी आंध्र बीएड रे जो आमे सुनु कॉपी हुए ए सब जिनस से सब जिनस केबे हुएनी, कॉपी मॉपी पिला माने एलाउ नाही। एतिक जिनस कहबी कि आपनकर जो खाता चेकिंग हुए एते स्ट्रिक्ट हुएनी, बुझिपारे। पिला मानकु टिके कंसेशन दिया जाए कि हाँ पिलाटे पाठ लिखिछि माने निश्चित भावे भल लिखितो, तो फेल जो परसेंटेज रही सेटा बहुत कम इन कंपेरिजन टू अदर आपनकर ओडिसा रो जो कॉलेज माने रहउचंती बीएड कॉलेज माने तांको तुलना रे बहुत ही कम आपनकर फेल परसेंटेज बा बैक परसेंटेज, बुझिपारे। तेणु आपण माने जदि साधारण टिके भी परिश्रम करूचंती, आपण माने ग्रेजुएशन पास करके निश्चित भावे बीएड रे एडमिशन हेचंती, तो ग्रेजुएशन रे आपण माने जेमिति लेखुतले जदि सेतिकी भी आपण माने लेखिकी आराम से आसीबे ना, आपण माने कहिदेबी मु आपनकु माने 80 ରୁ 90% मिनिमम आपण माने स्कोर करिवे। बट केवल सेतिकी कले हबनी जे मन इच्छा आमे बही पढ़ी देकी पळेबा। पिला माने कोन करंती मु देखिची, जेतले से माने एंड मोमेंट रे जिबे एग्जाम देबा पई ट्रेन भितरे बसिकी बही खुलुतबे, बुझंतु जिनसटा बुझंतु, ट्रेन भितरे बसिकी बही खुलुतबे, जाइकी सेठी जो आपण माने रहिबे लॉजिंग रे कि होटल रे, जाइकी से जगह रे आपण माने बसिकी बही खुलुतबे, माने जिनसटा तो सुइटेबल हुएनी, जा द्वारा गोटे सेमिस्टर रे जदि तांकर बैक लागी गला, बुझंतु जिनस आपण माननकु गोटे सेमिस्टर रे भी बैक लागले मिनिमम 15,000 मिनिमम आपनकर एक्स्ट्रा खर्च हो, बुझिपारछंती। गोटे साधारण मिडिल क्लास फैमिली रो पिलाटे पई 15,000 पिला माने बहुत अधिक नुहे कि। तेणु कौन पाई आमे अजथा पैसा देबु, एमिति भी आमे बीएड करूछु, बस टिके परिश्रम करले आम फ्यूचर भी आम सिक्योर हो जिवो। ता सहित आमे जो लाइन रे गोटे आगु को जीवा पई माने देखिछु, गोटे स्वप्न देखिछु कि गोटे रास्ता आमे चूज करछु, जदि सेही जिगरे आमे पाठ न पढ़िबा, किछि न जानिबा कोन करबा आमे आकु जेकी जो कंपटीशन लेवल हेलानी, आपण माने भी सब जिंस बुझुथिबे नुहे कि। तेणु प्रथम जिनस मु आपण मानक सहित शेयर करबी कि आपनकर जो फर्स्ट सेमिस्टर रे पिला माने बुक्स कोन कोन रहउची, ठीक अछि। आपण माने निजर जो बुक्स चूज करचंती बा निजर जहाँ भी आपण माने चूज करचंती, ताको को हिसाब रे आपण माने चूज करचंती, आपनकर स्ट्रीम हो किबा आपण माने जानिथिबे कि गोटे आर्ट्स रहउची, गोटे पीसीएम रहउची, गोटे सब्जेक्ट रहउची, तो आपनकर बैकग्राउंड कोन रहउची सेटा प्रथमे आपण माने देखिबे। जेमिति कि गोटे आर्ट्स पिलाटे
ମନେକର ସେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ରଖିଛି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ ରଖିଛି, କିମ୍ବା ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ରଖିଛି, ତ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆର୍ଟ୍ସରୁ। ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜି ପିଲାଟେ ଯେ ଜୁଲୋଜି କିମ୍ବା ବଟନି ଅନର୍ସରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଛି, ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର CBZ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ ପିଲାଟେ କିମ୍ବା ଫିଜିକ୍ସ ପିଲାଟେ ଯଦି ସେ ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଅନର୍ସ କି ଆପଣଙ୍କର, ଦେନ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କର PCM ସବଜେକ୍ଟ ବା PCM ହିସାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର କଲି। ବୁଝିଗଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବୁକ୍ସ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ବୁକ୍ସ ରହିବ। ବୁଝିଗଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ବୁକ୍ସ ରହିଲା? ଗୋଟେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିଲୋସଫିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ ପେପର 1 ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ବା ବୁକ୍ ନମ୍ବର 1 ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ନେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର B.Ed ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆରି ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପେଡାଗୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆରି ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବ, ଆରି ଉପରେ ବେସ୍ଡ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ତେଣୁ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ CDP ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହୁଛୁ, ତାର ନଲେଜ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବହିଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପିଲାମାନେ ଅନର୍ଗଳ କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ବୁକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ICT ଫର୍ ଏନରିଚିଂ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏଇ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସର୍ଟରେ କହୁଛୁ କି ICT ବୁକ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ICT ବୁକ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ମାନେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ରହିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉ କିମ୍ବା ଅଦର କିଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଟିଚିଂରେ। ଆପଣମାନେ ଟିଚର ହେଇଗଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନିଜ ଟିଚିଂ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ସବୁ ମେନସନ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ତ ଆମର କମ୍ପଲସରି ସରିଗଲା। 3ଟା କମ୍ପଲସରି, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆପଣମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବି ଆପଣମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କମ୍ପଲସରି 3ଟା ବୁକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଅପସନାଲ ପାଖକୁ ବା ନିଜର ଯେଉଁ ମେଥଡୋଲୋଜି ପେପର ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହିବି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି B.Edରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବି, 2ଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ। 2ଟା ବହି ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେଡାଗୋଜି ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ତ 2ଟା ଜିନିଷ, 2ଟା ବହି। ତ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ 2ଟା ବହିକୁ ତାର ପେଡାଗୋଜି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମ୍ରେ ୱିଥ୍ ତା ସହିତ ଥାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମ୍ ହେଇଯିବ, ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବୁକ୍ ସେମ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍, ବଟ୍ ତାର ସିଲାବସ୍ ସବୁ ଅଲଗା ରହିବ। ସେଇ ପେଡାଗୋଜି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ, 2ଟା ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ବୁଝିଗଲେ? ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆର୍ଟ୍ସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, CBZ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯେଉଁମାନେ ବଟନି ଜୁଲୋଜି ଏଇସବୁ ପିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବଟନି ଜୁଲୋଜି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବି, ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବ ପେଡାଗୋଜି ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପେପର, ଆଣ୍ଡ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିକି କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ବାୟୋଲୋଜି ପିଲାମାନେ ପେଡାଗୋଜି ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆଗକୁ? ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ? ଗୋଟେ ରହିବ ପେଡାଗୋଜି ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ହେଲା? କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରଖିଥିବେ, ତା ସହିତ ଇଂଲିଶ ରଖନ୍ତି। ସେ ପଚାରନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ବେଟର ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର ହେବେନି ନା କେବେ ବି, ତ ବେଟର କି ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ବି ନଲେଜ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂଲିଶ ରଖନ୍ତି, ସେଟା ସେମାନଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରେ କି ଆପଣମାନେ ବାୟୋଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବାୟୋଲୋଜି ସହିତ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସଟା ରଖିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ରହିଲେ ଆମର PCM ପିଲାମାନେ। PCM ପିଲାମାନେ କିସ ରଖିବେ? ସେଇ ରଖିବେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରଖିବେ, ପେଡାଗୋଜି ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ନୁହେଁ କି? ପେଡାଗୋଜି ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ, ସେଇ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରଖିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ତ ଫିଜିକ୍ସ ନୁହେଁ, ଫିଜିକ୍ସ ସହିତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଆସୁଛି। ଯେମିତି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ ବଟନି ପ୍ଲସ୍ ଜୁଲୋଜି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଜିକ୍ସ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତେଣୁ କହିବାର କଥା, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ପେଡାଗୋଜି ସହିତ ଇଂଲିଶ ରଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାଇକି ହେଲ୍ପ କରିବ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକ୍ ବିଷୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଗଲା, ନୁହେଁ କି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଲାବସ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ସିଲାବସ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ମାନେ କ'ଣ, ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ତେଣୁ ସିଲାବସ୍ କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରୁହେ କି ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ତ ବୁକ୍ସ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ବୁକ୍ସ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ବୁକ୍ସ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ ସାରି ଦେଇକି ଆସିବେ, ସେମାନେ ବୁକ୍ସ କ'ଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? ସିଲାବସ୍ ଦେଖିଲେ, ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ଯେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ପେପରରେ ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର ଏଇଟା ଫିଲୋସଫିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁଟା କୋର୍ 1 ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, 5ଟା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଫିଲୋସଫି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଇଷ୍ଟର୍ନ ସିଷ୍ଟମ୍, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍, ଟିଚିଂ ଏଜ୍ ପ୍ରୋଫେସନ୍, 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅଦର ବି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ CDPର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା CDPର ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟା ରହିଛି ନା ନାହିଁ, 4ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା 5ଟା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଆପଣମାନେ ତ ସିଲାବସ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ, ମୁଁ କହୁନି ସେ କଥା କିଛି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, 5ଟା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ରହୁଛି। 5ଟା ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। 5ଟାରୁ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ରୁ 2ଟା ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ। 2ଟା ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? 10ଟା। ତ ଟୋଟାଲ୍ 10ଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୁହେଁ, ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ 15 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? 15 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତେଟା ଆସିବ? 15 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2ଟା, ଟୋଟାଲ୍ 30 ମାର୍କ। ତେଣୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର 30 ମାର୍କର ଆସିବ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ରହିଲା 10ଟା ଆସିବ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5 ମାର୍କ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ 50 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ସେଠୁ। ତେଣୁ 50 + 30 ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନେ 80 ମାର୍କର ଥିଓରି ପେପର ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଆଉ 20 ମାର୍କ ଯେଉଁ ରହିଲା, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମାର୍କ ହେଉ, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ରହିବ। ବୁଝିଗଲେ? କ୍ଲିଅର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯାଇଥିବ କି ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 80 ମାର୍କର ପେପର, 30 ମାର୍କ ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଯେଉଁ 50 ମାର୍କ ରହିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ମାନେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏବେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କେତେ ପେଜ୍ ଲେଖାଯିବ ନା, 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ 2ରୁ 3 ପେଜ୍ ଆମେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 15 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତା ପାଇଁ 5ରୁ 6 ପେଜ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଯାଇକି ସେଠି କେମିତି ଲେଖିବା, ତାର ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କେବଳ ପିଲାମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି, କେବଳ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଖାତା। ଏତିକି ଜିନିଷ। ତା ବୋଲି ଆମେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସେ ନୁହେଁ, ଡାଇଗ୍ରାମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଟାଇମ୍ ଆମ ହାତରେ ଏତେ ନଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? 3 ଘଣ୍ଟାରେ 32ରୁ 36 ପେଜ୍ ଲେଖିବା ତ ଇଜି କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋର ଯେଉଁ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆମକୁ ଡାଇଗ୍ରାମର ସାହାଯ୍ୟଟା ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାତାଟା ଟିକେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆମେ ଫୁଲ୍ କରିପାରୁ। এই ଜିନିଷ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରୁହେ କି ସାର୍ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, କେମିତି କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ବି କେତେ ସମୟ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଫେବୃଆରୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ବି ଧରିକି ଚାଲିବା। ଜାନୁଆରୀ ଆମେ ଯଦି ଧରିକି ବି ଚାଲୁଛେ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଏଇଟା, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ମାନେ 5ରୁ 6 ମାସ ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇବେ। ଆହୁରି 5 to 6 ମନ୍ଥ। ତେଣୁ 5ରୁ 6 ମାସ ମାନେ ସବୁଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମ୍ରେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି 2 ମାସକୁ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତେଣୁ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତା'ର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମ୍ ହିଁ ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖରାପ କରନ୍ତି। ଏଇଥର ଦେଖିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର, ଏତେ ଖରାପ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ କହି ବି ପାରିବାନି। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଜାଣି ନେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? କଥା ଏତିକି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଠୁ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ସେ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଯାଉଥିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ପାଇଗଲେ ଆପଣମାନେ। ତାହା ସହିତ ଖାଲି ତ ଏତିକି ଦେଇଦେଲେ ହେବନି, ଆମକୁ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଉ ଟିପ୍ସ ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ନେବେ ତାରି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ, ଅଲଗା ନୁହେଁ, ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ। ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ ବି ଆମର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ କଭର୍ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ କ୍ଲାସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇ ଦିଆଯିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ନମ୍ବର ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରୁଭ୍ ଦେଇଥିଲି କି ପିଲାମାନେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ସ୍କୋର କରିବେ। ୱିଥ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଯେ ବିନା ପଢ଼ିକି କରିଦେବେ ସେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ପାଠ ବି ଜାଣିବେ, ତା ସହିତ ଭଲ ନମ୍ବର ବି ସ୍କୋର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ।
बुझिपारे तो आशा करी कि भिडियोटी आप हेल्पफुल होती जदि होती चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे पिला कारण बहुत पिला रोचन जो सब्सक्राइब करूना आ सब्सक्राइब कराया आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे ठीक अच्छे पुणी गोटे नुआ भिडियो देखा जय जगन्नाथ।